सर्वजण आज दिवस जो गणतंत्र दिवस आपण साजरा करत आहे. Today with us Sister Monica Nathan Israel. आणि आमच्यामध्ये मोनिका नाथन सिस्टर आहे. Shall we clap and welcome? तर आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करू. Let us close our eyes in prayer. आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, I want to thank you and praise you, Lord, worship you, Father. Thank you, Lord God, for bringing us all together in one spirit and one accord, Lord. We commit our lives into your loving hands, Father. Speak to each one of us, O Lord, and help us to understand your will and your ways, Lord. In Jesus' name, do and pray. Amen. Before we go into the real world, let us go back to the Israelites. बघा एका वास्तविक जीवनामध्ये जाण्याने इस्रायल लोकांच्या काळामध्ये आपण थोड्या वेळासाठी जाऊया. We all know that the Israelites, they came out of Egypt, and before that they had to sacrifice the Passover lamb. बघा मिस्रमधून ज्या वेळेला इस्रायल लोक बाहेर आले त्यावेळेला त्यांना एक अर्पण करायचे होते. And God then brought them out of Egypt safely. आणि देवाने त्यांना मिस्रमधून सुरक्षितरित्या बाहेर आणलं. And not only that, they also had to cross the Red Sea. आणि त्यांना एक तांबडा समुद्र पार करायचा होता त्यानंतर. And they all did it. आणि त्यांनी सगळ्यांनी तो पार केलाही. Then before going to the Promised Land, they went into the wilderness. आणि वचनदत्त देशामध्ये पोहोचण्याआधी त्यांना त्या अरण्यातून जावं लागलं. But unfortunately, many of the Israelites lived and died in the wilderness only. पण त्या वचनदत्त देशामध्ये सर्वच इस्रायल लोक पोहोचू शकले काही जर त्यामध्ये त्या अरण्यामध्येच मरून गेले. They were living a life of fear. They were living a life of grumbling, murmuring, doubt, and they lived and died in the wilderness because of that. ते त्या अरण्यामध्ये का मरण पावले कारण त्यांच्यातील बरेच लोक कुरकुर करत होते. खूप लोक देवाच्या गोष्टींवर शंका घेत होते म्हणून ते तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाही. God's plan was not this. God wanted them to reach the Promised Land. देवाची इच्छा होती त्या प्रत्येकाने वचनदत्त देशामध्ये पोहोचायचं आहे. But it did not happen like that. पण असं घडलं नाही जशी परमेश्वराची योजना होती तसं. They were left in between Egypt. They crossed Egypt, but they could not reach the Promised Land. बघा त्यांनी त्यांच्या आतमध्ये मिसरला सोडलं नव्हतं आणि ते त्या वचनदत्त देशापर्यंत पोहोचू शकले नाही. Are we also living a life of wilderness like the Israelites? आज आम्ही देखील त्या इस्रायल लोकांसारखे असे अरण्यातले जीवन जगत आहोत का? Are we living our lives between Good Friday and Resurrection Sunday? आज आम्ही उत्तम शुक्रवार आणि पुनरुत्थान रविवार या मधले जीवन जगत आहे का? We all have accepted Jesus as our Lord and Savior. We know that the Lamb has been sacrificed for us. आम्ही प्रत्येकाला माहिती आहे की येशू ख्रिस्त जो कोकरा आहे तो आमच्यासाठी वधला गेला आहे. तो आमच्या पापांसाठी वधला गेला आहे. We all believe in that. आम्ही सर्वजण त्यावर विश्वास करतो. And we believe that we have been saved by the blood of the Lamb. त्याच्या कोकऱ्याच्या रक्ताने आज आमचे तारण झाले हा आम्ही विश्वास करतो. So we have left Egypt. आम्ही मिस्र तर सोडला. And now God wants us to live an abundant life, the life of a promised land. आणि देवाची इच्छा आहे की आम्ही सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश करावं जे वचनदत्त देशामध्ये आहे. But the question is, are we living a life, abundant life that Jesus came to give us, or are we living a life of wilderness? येशूने आमच्यासाठी रक्त सांडल्यानंतर जे सार्वकालिक जीवन आम्हाला परमेश्वर देऊ इच्छित होता ते आम्ही जीवन जगत आहे की अजून अरण्यातले जीवन आम्ही जगत आहे याचा आपण विचार करूया. Are we not having the burdens, the anxieties, the troubles? Are we not living a life of fear and a joyless life, a thankless life, a powerless life? Is it not like the living in the wilderness? एक सामर्थ्यहीन जीवन, एक संशय घेणारे जीवन, एक घाबरणारे जीवन असे जे अरण्यातले जीवन इस्रायल लोक जगवते तेच आम्ही आणि तुम्ही जगत आहोत का याचा आपण विचार करूया. We need to examine our lives. Is this the life that Jesus came into the earth to give us? आमच्या अंतःकरणाला आज आम्ही हा प्रश्न विचारूया. आमचे आत्मपरीक्षण करूया की येशू या प्रकारचे जीवन देण्यासाठी जगामध्ये आला होता का? It needs power to thank God in spite of all troubles and tribulations we are facing. आमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये देवाला धन्यवाद देण्यासाठी एक सामर्थ्याची गरज आहे प्रियांनो. आम्हाला We need power आम्हाला सामर्थ्याची गरज आहे to rise above our situation and live a victorious life. आमच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीवर उंच उठण्याची किंवा त्याच्यामधून बाहेर येण्याची आम्हाला सामर्थ्याची गरज आहे. It needs power to forgive those who is
आमचा तिरस्कार करतात त्या प्रत्येकाला क्षमा करण्याची ताकद आम्हाला हवी. We need power for that. आम्हाला त्यासाठी सामर्थ्याची गरज आहे. And that is why Paul says in Philippians chapter 3 verse 10, म्हणून फिलिप्पी 3:10 मध्ये पौल म्हणताय प्रियानो, that I may know him and the power of his resurrection. बघा फिलिप्पी 3:10. हे अशासाठी की तो व त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य व त्याच्या दुःखाची सहभागिता यांनी त्याच्या मरणाला अनुरूप होऊन मी ओळख करून घ्यावी. Paul is not asking for more power, बघा पौल अजून सामर्थ्याला मागत नाहीये, but he's saying I want to know the power which is already in me. पण मला त्या सामर्थ्याची ओळख करून घ्यायचे जे माझ्यामध्ये आधीच आहे. Every believer, every person who believes in the death and the burial and the resurrection of Christ has got the power inside him. जो जो विश्वास करा येशूच्या मरणावर, त्याच्या गाडले जाण्यावर आणि त्याच्या पुनरुत्थानावर विश्वास करतो, त्या प्रत्येकामध्ये त्याचे सामर्थ्य काम करते. But the problem is we are not aware of it. पण आम्हाला आमची समस्या ही आहे की हे आम्हाला माहित नाही की त्याचे सामर्थ्य आम्हाला आहे. That is why Paul doesn't say I want more power. He says I want to know the power that is already there. पौल म्हणत नाही की मला अजून सामर्थ्याची गरज आहे, तो म्हणतोय जे सामर्थ्य माझ्या आतमध्ये आहे त्याची ओळख मला व्हायला पाहिजे. Let us see what kind of power is inside us. कुठल्या प्रकारचं सामर्थ्य आमच्या आत आहे त्याची आपण ओळख करून घेऊया. Let us turn our Bibles to Ephesians chapter 1 इफिसियन्स पत्राचा पहिला अध्याय verses 19 to 20, 19 and 20. 19 आणि 20 वचन आपण वाचूया. इफिसियन्स पत्र 1:19-20. And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. आणि जे आपण विश्वास ठेवणारे त्या आपणाविषयी त्याच्या सामर्थ्याचे अपार महत्त्व ते काय हे तुम्ही त्याच्या बलशाली पराक्रमाच्या कृतीवर ओळखून घ्यावं. त्याने तीच कृती ख्रिस्ताच्या ठाई दाखवून त्याला मेल्यातून उठवलं. See what kind of power is working in us. बघा कुठल्या प्रकारचं सामर्थ्य आमच्यामध्ये काम करते. बघा The same power that rose Jesus from the dead, that is the power, infinite, exceedingly, abundantly great power that rose Jesus from the dead is working inside us. ज्या सामर्थ्याने येशूला मेल्यातून उठवलं ते अपरंपार सामर्थ्य, बलशाली सामर्थ्य, ते पराक्रमी सामर्थ्य तुमच्या आणि माझ्यामध्ये काम करत आहे प्रियानो. And how can we live powerless lives? मग आपला इतकी सामर्थ्य आमच्यामध्ये असून मग आम्ही शक्तिहीन कसे होऊ शकतो. See, the power of God is not going to remove all the tribulations and hard times and sufferings and diseases. बघा सामर्थ्य असल्यानंतर मग आमच्या जीवनातल्या ज्या कठीण गोष्टी आहेत, ज्या समस्या आहेत त्यावर मी विजय मिळवणार नाही का. मग It's not going to remove. त्या सामर्थ्यामुळे त्या गोष्टी निघून जात नाही. You know what an eagle does when there is a storm? जेव्हा वादळ येतं, तुफान येतं, त्यावेळेला गरुड काय करतं माहिती? It rises above the storm and there it is flying high and very relaxed and comfortable, not at all being troubled by the storm that is going around. वादळाच्या वर ते उडत जाते आणि तिथे ते अतिशय निवांतपणे ते आपले पंख फैलावून ते उडत राहते आणि वादळ त्याच्या खाली असते. And does it get troubled by the storm? बघा मग त्या तुफानाचा त्याला काही फरक पडतो का? This is exactly what God expects us to do. हेच परमेश्वराची अपेक्षा आहे आमच्या हातून देखील व्हावं. That we will rise above the situation. आम्ही आमच्या We need to reposition ourselves above the storm and then calmly we need to be with God. त्या वादळाच्या वर आमची जागा असायला पाहिजे अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. तुम्ही त्या संकटातून वर यावं अशी त्याची इच्छा आहे प्रिया. So we need some power. आणि त्यासाठी आम्हाला त्या सामर्थ्याची ओळख करून घेणं गरजेचं आहे. The power so that we may be in the world but not belong to the world. आम्ही या जगामध्ये राहू पण आम्ही या जगाचे होऊ शकत नाही. This needs power. यासाठी ही वेगळं राहण्यासाठी देखील सामर्थ्याची गरज असते. You know, we are in the world but we don't belong to the world. आम्ही सगळे जगात राहतो पण आम्ही या जगाचे नाही आहोत. Okay, we cannot do it humanly, it is not possible. आणि हे मानवी सामर्थ्याने शक्य नाही आहे तसं पाहिजे. But it is possible because the exceeding power of God is living inside us. पण तुम्ही वेगळे होऊन राहू शकता या जगातून कारण त्यासाठी तुम्हाला सामर्थ्य देण्यात आला.
Humanly, it is not possible to forgive who hates us. तुमच्या स्वतःच्या शक्तीने ते शक्य नाही की या जगातल्या सगळ्या वहिवाटीला वगळून तुम्ही वेगळं राहणं शक्य नाहीये. And to forgive those who hate us. आणि जे तुमचा तिरस्कार करतात त्यांना क्षमा करणं इतकं सोपं नाहीये. See, all these things needs power, and that power is available to us through the exceeding, abundant, infinite power that is still living inside पण us. या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर तुम्हाला विजयी होण्याकरता परमेश्वराने त्याचे अद्भुत आणि आशादायी सामर्थ्य तुम्हाला दिलेलं आहे. Sometimes we say it's not possible. We are human beings. कधी कधी आम्ही असं म्हणतो शक्य नाहीये, ते आम्ही माणूस आहे, हे होणार नाही आमच्या हातून. We are only human beings. आम्ही तर मनुष्य प्राणी आहे, आम्हाला कसं होईल. See, the power that rose Jesus from the dead, that exceeding, unimaginable, infinite power will make it possible. बघा, ते एक अकाल्पनिक, ज्याची तुम्ही कल्पना करू शकत नाही अशा सामर्थ्याने ज्याने येशूला मरणातून उठवले, ते सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आहे. The original word for power is dunamis. बघा, त्याचा खरा शब्द आहे की ड्युनामिस असं म्हणतात सामर्थ्याला. And the meaning of dunamis is dynamite. ड्युनामिसचा अर्थ काय? डायनामाइट, एक स्फोटक सामर्थ्य. Okay, so when we think about dynamite, we know what kind of power is there in the dynamite. ज्यावेळेला मी स्फोटक असं म्हणतो तर त्या स्फोटकाचं सामर्थ्य किती असतं आमच्या डोळ्यासमोर मी कल्पना करू शकतो. So it is not a helpless, feeble, timid power. It is a power like a dynamite. स्फोटक म्हणजे अतिशय छोट्या एका फटाक्यासारखं ते नसतं की ते उडलं त्याचा काही फरक पडत नाही. ज्या वेळेला ठिकाणी त्याचा स्फोट होतो, त्याचे परिणाम, त्याचा प्रभाव सर्वत्र होतो. And this power, when it came upon people, it changed the life of आणि people. ज्या वेळेला असं सामर्थ्य लोकांवर उतरलं ना, त्यावेळेला त्यांचं जीवन आतून बाहेरून बदललेलं होतं. You remember the life of Peter, how he was when before Jesus was crucified. येशूला ज्या वेळेला क्रूस खांबावर खेळत होते, त्यावेळेला पेत्राचा स्वभाव किंवा पेत्राचे मानसिकता कशी होती तुम्हाला माहिती आहे. Out of fear, he denied Jesus 3 times. इतका तो घाबरला होता, तर 3 वेळा येशूला नाकारलं, मी त्याला ओळखत नाही म्हणाला. But after he realized the power of resurrection, his life totally changed. पण ज्या वेळेला येशूला पुनरुत्थान झालं, त्याने पाहिलं त्याचं जीवन पूर्णपणे बदलून गेलं. प्रिया, And to the point of death, he was faithful to God. आणि मरणाच्या त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत तो कणखर असा विश्वास बनला. Not with his human strength. मग हे त्याच्या मानवी शक्तीने शक्य झालं का? No, it was the infinite and exceedingly great power of resurrection that was resting upon him. नाही, तर हे त्या येशूच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्यामुळे शक्य बनलं. तो असा एक व्यक्ती बनला. प्रिया, The women were going to the tomb of Jesus to apply the spices and balm on the dead body of Jesus. बघा, मेलेल्या येशूच्या शरीरावर लावण्यासाठी काही मसाले आणि काही तेल घेऊन मरिया मग्दलिनी कबरेजवळ गेल्या होत्या. And just imagine the state of their mind. आणि बघा, त्यांच्या मनाचा जो कल आहे किंवा त्यांचा दृष्टिकोन बघा, ते तिथं का गेल्या होत्या. Totally helpless, totally hopeless. They were going to like morticians. Morticians are those who are applying all these spices on a dead body. बघा, ज्या महिला या पूर्ण शक्तीहीन झाल्या होत्या, मदतहीन झाल्या होत्या, आशाहीन झाल्या होत्या, त्यांना कुठल्याही प्रकारची आशा नव्हती. आणि त्यांनी ठरवलं होतं की आज जाऊन इतर मेलेल्यांना जसं आपण आतापर्यंत मसाले भरत होतो त्यांच्या मृत शरीरावर, तसं आज आपण येशूलाही भरून यायचं. But when they realized the resurrection that had taken place, their lives changed. पण ज्या दिवशी त्यांना समजलं की येशू जर मरणातून उठला आहे, त्या दिवशी त्यांचे सारे दृष्टिकोन पलटून गेले, बदलून गेले. They became the first missionaries because they went and gave the good news to other people. आणि जगातले पहिले मिशनरी त्या 2 महिला झाल्या ज्यांनी येशूबद्दल जाऊन लोकांना सांगितलं की येशू उठला आहे. All the disciples had scattered when Jesus was crucified. येशूला ज्या वेळेला क्रूस खांबावर ठार मारण्यात आलं होतं, त्यावेळेला त्याचे सगळे साथीदार, त्याचे शिष्य हे पांगले होते, पळून गेले होते, निराश झाले होते. But the same disciples, when they realized the power of resurrection, they became huge apostles and they died for Jesus, till the point of death. पण ज्या दिवशी त्यांना खात्री झाली की येशू मरणातून उठला आहे, त्यावेळेला त्यांचे सगळं मन पालटलं आणि ते येशूसाठी मरायला तयार झाले. Now let us see how the power of resurrection works in our life. आता हे पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य आमच्यामध्ये कसं काम करतं हे पाहूया. We all know Jesus came, He died, He rose again. But what does it mean to me? आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे येशू आला, माझ्या पापांसाठी मेला, त्याला गाडण्यात आलं, तो उठवण्यात आलं. पण त्याचे सामर्थ्य माझ्या जीवनामध्ये कुठे काम करतं, कसं काम करतं? The first thing is that the power of resurrection, that we experience.
after we know Jesus as our Lord and Savior, it cancels all the past sins of our life. ज्या वेळेला तो मरणातून पुन्हा उठला त्यावेळेला आमच्या जीवनातले भूतकाळचे आमचे पाप सारे नष्ट करण्यात आले. ही पहिली गोष्ट आहे. The sins of our past, they hold us back. ज्या आमच्या भूतकाळातल्या पापाने मला घट्ट धरून ठेवलं होतं ते पाप त्याच्या पुनरुत्थानामुळे नष्ट करण्यात आले. The sins of our past, they hold us back. They don't allow us to go in front. आणि आमच्या भूतकाळातील पापाने आम्हाला असं धरून ठेवलं होतं ते आम्हाला पुढे जायला देतच नव्हते. All the power of our life is gone because of the past sins. आमच्या जीवनातले सारे सामर्थ्य निघून गेले होते कारण त्या भूतकाळातील पापाने आम्हाला जखडून ठेवलं होतं. You know what Satan does? सैतानाने काय केलं माहिती? He accuses us. He reminds us, you have done such a thing. You are guilty. You cannot live a powerful life. Why? Because you have done such a thing. He keeps on reminding us. तो सैतान आम्हाला नेहमी आठवण करून देतात की तू पापी आहेस, तुला दोष देण्यात आला आहे, तुला शिक्षा भोगली पाहिजे, तुला शक्तिशाली जीवन जगण्याचा काही अधिकार नाही आणि तुला तुझ्या पापांची शिक्षा मिळालीच पाहिजे. Now see, how do we know that our sins are forgiven? मग आता आम्हाला कसं कळालं की आमच्या सगळ्या पापांची क्षमा झाली आहे? How do we know that the sacrifice that Jesus gave on the cross was accepted by the righteous God and Father? येशूने जे बलिदान केले आहे आमच्या पापांसाठी ते पित्याने स्वीकारले आहे याची खात्री आम्हाला कशाने होते? Okay, Jesus gave his life on the cross, but how do I know that my sins are forgiven? येशूने तर त्याचा प्राण दिला पण माझ्याही पापांची क्षमा झाली याची खात्री काय? How can I stand justified before God? मी देवासमोर निर्दोष आहे याची खात्री काय? Let us turn to Romans chapter 4, verse 25. रोमकरपत्राचा 4 अध्याय 20 वचन 25. 25 वचन. It says, He was delivered over to death because of our sins, and He was raised to life because of our justification. रोम 4:25 मध्ये तो प्रभू येशू तुमच्या आमच्या अपराधांमुळे मरावयास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठला आहे. Raising of Jesus from the dead is a proof that my sins are forgiven. बघा येशू मरणातून पुन्हा उठला आहे म्हणून मी नीतिमान ठरलो आहे हे वचन सांगते. If the blood of Jesus was not sufficient to wash away my sins, Jesus could never have been raised from the dead. बघा जर येशूचे रक्त माझे पाप क्षमा करण्यास पुरेसे नसतील तर तो मरणातून कधी उठलाच नसता. Who made Jesus to rise? It was God, because God accepted the sacrifice. कुणी येशूला मरणातून उठवलं? देवाने त्याला मरणातून उठवलं कारण येशूचे बलिदान होणे त्याने मान्य केले. देवाने येशूचे बलिदान होणे मान्य केले. Because Jesus has risen, I now stand justified before God. All my past sins have been forgiven. येशू मरणातून उठला आहे म्हणून मला आता खात्री आहे मी नीतिमान झालो आहे, माझे पाप क्षमा झाले आहे. Romans 8 verse 1 says, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. म्हणून म्हटलं की ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्यांना आता कुठलीही दंडाज्ञा नाहीच. Amen. So we don't need to be guilty of what we had done in the past because we stand justified before God. All our sins are forgiven. The reason is because God accepted the sacrifice of Jesus. आमच्या भूतकाळातील पापांमुळे आता आम्हाला कुणी दोष लावणार नाही कारण येशू मरणातून उठला आहे आणि आता याची खात्री झाली आहे की माझे पाप क्षमा झाले आहेत. So if Satan reminds us of our past sins, let us tell him, my sins are forgiven because Jesus has risen from the जर dead. तुम्हाला सैतानाची आठवण करून देत असेल अरे तू तर पापी आहेस आणि तू भूतकाळामध्ये खूप साऱ्या चुका केल्या आहेत तर त्याला सांगा येशू उठला आहे आणि मी नीतिमान ठरलो आहे, माझ्या पापांची क्षमा झाली आहे. The second thing is, दुसरी गोष्ट the power of resurrection not only cancels our past sins, it also gives us the power to conquer our present and our future sins. बघा फक्त आमच्या भूतकाळातील पापांवरच प्रभुत्व मिळवण्यासाठी येशू मरणातून उठले नाही तर त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य आमच्या आजच्या वर्तमान काळातील पाप भविष्य काळातील पाप यांच्यावरही विजय मिळवते. Now no need for us to say that I am a human being, I will keep on sinning and I will keep on repenting and the cycle will go on sinning and repenting and sinning and repenting. No, this cycle can stop because the exceeding power of God is working inside us. बघा आम्ही असे म्हणू शकत नाही मी मनुष्य आहे आमच्या हातून पाप होणार कधी त्याच्यातून मला सुटका मिळणार
येणार नाही आणि दररोज आम्ही या जगात जगतो हे असं होणार नाही. हे चक्र पूर्णपणे मोठ्यात आलं आहे कारण तो नीतिमान ठरला आहे ज्याने त्याचे पुनरुत्थान पाहिले, ज्याने त्याच्यावर विश्वास केला पाहिजे. You know, we were not only sick in sin, we were dead in sin. आम्ही पापामध्ये आजारी नव्हतो, आम्ही पापामध्ये मेलो होतो. We were dead. आम्ही मेलेलो होतो And आणि believing in Jesus Christ, we were risen to new life. येशूवर विश्वास केल्यामुळे आम्ही नवीन जीवनामध्ये उठवले गेलो आहे प्रियानो. Now we have become a new creation. आता आम्ही एक नवीन उत्पत्ती झालेलो आहे. So when Jesus made us a new creation, He did not leave us without power. He gave us the power to be completely a new creation. बघा आम्ही फक्त पापामध्ये मेलो आणि तो उठला, एकदाच ती पापाची क्षमा झाली असे नाही, तर तो आम्हाला सामर्थ्य देत आहे की तुम्ही यापुढेही त्याच्यावर विजयी आहात आणि तुम्हाला पुन्हा कधी पापाच्या सत्तेच्या खाली जावं लागणार नाही. So when we are saved, salvation, it is actually a resurrection from the dead. बघा तारण म्हणजे काय? मृतातून पुनरुत्थित होणे हेच तारण आहे. आम्ही मेलो होतो पण आम्ही उठलो आणि आता आम्हाला खरे तारण मिळालं. So you know, we are not left without power. It's not like God says, now go and now you live your life but don't sin. No, God has given us the exceeding and abundant power to live a sinless life. पापातून तुमची क्षमा झाली, आता इथून पुढे पाप करू नका, तुम्ही जा, तुमचं जीवन चांगलं जगा, एवढंच तो म्हणत नाही. त्याने आम्हाला एक अद्भुत सामर्थ्य दिलं आहे ज्याचा कधी अंत होत नाही आणि ज्या सामर्थ्याच्या द्वारे आम्ही पापावर दररोज विजय मिळवू शकतो. The Holy Spirit lives inside us. पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये राहतो, आत राहतो. Renews our mind. तो आमच्या मनाला नवीन बनवत राहतो. Convicts us of our old sins. आमच्या सर्व पापांना तो क्षमा केल्याची खात्री देत राहतो. And every day keeps on working in us, converting us into the image of Christ. आणि ख्रिस्ताच्या प्रतिमेमध्ये दररोज आम्ही बनत जावं यासाठी तो आम्हाला सांगत राहतो, घडवत राहतो, बोलत राहतो आमच्याशी. Question is, प्रश्न हा आहे, in spite of this, why do we keep on sinning and repenting and sinning and repenting? एवढं सगळं झालं असताना देखील मग आमच्यातून पाप का होतंय? आम्ही परत पश्चाताप करतो, पाप होतं पश्चाताप करतो, पाप करायचं पण हे असं का चालू आहे? The reason is we do not know that such a great power is inside us. कारण आम्हाला हे माहित नाही त्याचे अद्भुत सामर्थ्य आमच्या आत आहे. We are not aware of that power. आम्हाला त्या सामर्थ्याची ओळख नाहीये. You know, there was a small baby elephant. एका हत्तीचं छोटंसं पिल्लू होतं And that baby elephant was tied to a small pole. एका लहानशा पोलला त्या छोट्या हत्तीच्या पिल्लूला बांधलं होतं. And when it was very small, it tried to break free. आणि त्यावेळेला ज्यावेळी ते लहान होतं त्यावेळेला ते त्याला तोडून पळायचं. It wanted to break हा, free. त्याला ते तोडून पळायची इच्छा असायची. But that time it had no energy and no strength to do it. कारण त्याच्यामध्ये तितकं सामर्थ्य नव्हतं, त्याला ते तोडता येत नव्हतं, ते लहान होतं. Years ago, means years passed by. आणि बरेच वर्ष निघून गेले That small elephant became a huge elephant. आणि त्या लहान पिल्लूचं एक मोठा हत्ती बनला, एक प्रौढ हत्ती बनला. And it was still tied to the small pole. आणि तरी देखील त्या लहान पोलला त्याला बांधण्यात आलेलं आहे प्रियानो. And it never tried to break free because it was in his mind that I don't have the strength to do it. आणि त्या हत्तीला असं वाटलं की लहानपणापासून ही दोर माझ्याकडून तुटली नाही, ही आयुष्यात मी कधी तोडू शकणार नाही, अशी त्याची मानसिकता झाली होती आणि त्याला ते तोडताच येईल. That elephant was not aware of the power and the strength that was inside him. बघा त्या हत्तीला, त्या प्रौढ हत्तीला हे समजेल झाले की आज जर त्याने पाय चालवले तर एका क्षणात ती दोरी तुटू शकते, तो मुक्त होऊ शकतो, हे त्याला माहित नाहीये. How many bondages are we chained with because we don't know the power that God has given us today? देवाने आम्हाला जे सामर्थ्य दिले ते सामर्थ्य मला माहित नाही म्हणून आम्ही गुलामगिरीच्या जुवांखाली वर्षानुवर्षाचे बांधत चाललोय. How many people are in addictions, people are in bondages, people are living in fear, in anxiety, in every kind of bondage because they do not realize the power that is there in them. देवाने त्यांना सामर्थ्य जे दिलं आहे त्याची ओळख नसल्यामुळं दररोज त्या भीतीमध्ये, त्या व्यसनांमध्ये, त्या प्रत्येक प्रकारच्या शंकांमध्ये त्यांचं जीवन असं गुरफटत चाललंय आणि ते दररोज त्यामध्येच वाढत चाललंय. We need to know the power that is there inside us. आम्हाला याची गरज आहे हे जाणून घेण्याची की आम्हामध्ये ते सामर्थ्य आहे, आजही ते आहे. It is not that when Jesus comes, we limit our thinking to Jesus will come and raise me from the dead. But what about when we are over here? What kind of life, wilderness life
नाही झालो. आम्ही अजूनही तो अरण्याचा जन्म घेतोय. कित्येक वर्ष झालं त्या अरण्यामध्येच आहे. त्या वचनाच्या देशामध्ये काय पोहोचतच नाहीये. Our only thought is that when Jesus comes back, when I die, He will raise me to death. आम्हाला असा विश्वास आहे की जेव्हा मी मरेन, येशू पुन्हा एकदा येईल, मग मी पुन्हा उठेन. हा आमचा विश्वास आहे. Until then, the life that we are living, we keep on living in the wilderness. आणि तोपर्यंत आम्ही जे जीवन जगत आहे ते सगळं अरण्यासारखं जीवन जगत आहे. Jesus said, I have come to give you life and an abundant life. तो म्हणताय की मी तुम्हाला जीवन देण्यासाठी आलो आणि तेही विपुलपणे देण्यासाठी आलो. I think Pastor also shared the same thing, that we need to live that kind of life we are going to live, in future. That is the kind of life we need to live now. भविष्यामध्ये जे जीवन आम्हाला जगण्याची सुवर्ण संधी देवाने दिली आहे, देवाची इच्छा आहे की आम्ही ते आत्तापासून जगायला पाहिजे. प्रिया, The third thing is, तिसरी गोष्ट, the power of resurrection enables us to become ambassadors of God. बघा, देवाच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य आम्हाला देवाच्या राज्याचे राजदूत बनवतं. प्रिया, It helps us to be used by God. आमची ते मदत करतं की देवाने आमचा उपयोग करावा. It gives us the power to become channels for God, to become instruments for God, to become tools for God, देवाच्या राज्यासाठी आम्ही उपयोगात येणारी साधनं बनावी अशी त्याची इच्छा आहे. प्रिया, to become co-workers with God. त्याचे सहकारी आम्ही बनावं अशी त्याची इच्छा आहे. We are saved and then we just wait, we just sit and wait for heaven. आणि आम्ही फक्त बसतो आणि स्वर्गाची वाट पाहत असतो की कधी आम्ही तिथे जाऊ. But when God has kept us alive on this earth, even after our salvation, there is some purpose that God wants us to fulfill. बघा, तारणानंतर देवाची अजून काहीतरी आम्ही करावी अशी इच्छा आहे, ज्याबद्दल आम्हाला माहित नाहीये. And we have so many reasons, not to be used by God. आणि आमच्याजवळ बरीच अशी कारणं आहेत की जी कारणं आम्ही सतत सांगतो की देवाच्या राज्यासाठी माझा काही उपयोग नाही, असं आम्ही बोलतो. We run lack of time. We are so busy. आणि आम्ही इतके व्यस्त आहे, आम्हाला वेळ नाही म्हणून आम्ही सांगतो. Sometimes we say we are not, we are too young to do things. We are too old to do things. We are not capable and we are not able to do. There are a lot of things that we can say. आम्ही अनेक कारणांना पुढे करतो. मी अजून लहान आहे, मी खूप मोठा आहे, माझ्याकडे त्या क्षमता नाही, माझ्या हातून ते होणार नाही, म्हणून आम्ही देवाच्या राज्यामध्ये काहीही करत नाही. The question is, प्रश्न हा आहे, where is your strength and my strength in question? We are not talking about your strength and my strength. It is the exceeding and abundant power of God that is working in us, which has to be put in use. बघा, मी तुमच्या त्या सामर्थ्याबद्दल, तुमच्या क्षमतांबद्दल आणि माझ्या क्षमतांबद्दल आपण आपल्या क्षमतेत होणार नाही, पण त्या सामर्थ्याचं काय जे त्याच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे आम्हाला मिळालं आहे, त्याच्याद्वारे आपण सर्व काही करू शकतो. God is not wanting, big orators, big musicians, big writers. He's not waiting for all those things which are there inside us. खूप कोणतरी मोठे आराधना करणारे, खूप काहीतरी छान मोठं लिहिणारे, खूप सारे तत्वज्ञानी लोकांची वाट परमेश्वर पाहत नाहीये. God is waiting for somebody who is willing to use that infinite power which is there inside पण us. देवाची इच्छा ही आहे किंवा देव अशा लोकांची वाट बघत आहे जे उपलब्ध आहेत, ज्यांची इच्छा आहे परमेश्वरासाठी काहीतरी करायची आणि त्याच्या राज्यासाठी उपयोग होण्याची, त्यांची तो वाट बघत आहे. God says to Paul, देव पौलाला म्हणाला, my power is made perfect in your weakness. बघा, माझी शक्ती तुझ्या अशक्तपणामध्ये तुला पूर्ण करेल, असं देव पौलाला म्हणाला. So it is your strength and your ability, our intelligence, our anything, whatever we think we have is not in question at all. बघा, म्हणून तुमचं सामर्थ्य, तुमचं कौशल्य, तुमची ताकद किती आहे याचा प्रश्न नाही येत तिथं, कारण ते तुमच्या वैयक्तिक सामर्थ्याने करायचं नाहीच आहे. So when we become zero before God, that is the time when God starts using us. आम्ही शून्य होतो ना परमेश्वरासमोर, मोकळे होतो ना, तेव्हा तो त्याच्या सामर्थ्याने आम्हाला भरतो आणि मग त्याचे काम तो करून घेतो. प्रिया, So it is not a question of how much intelligent and talented we are, but whether we are aware that an exceeding and abundant power. What kind of power? The same power that rose Jesus from the dead. बघा, ज्या येशूला ज्या सामर्थ्याने मरणातून पुनरुत्थित केलं, त्या सामर्थ्याच्या द्वारे आमच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या कामाची सुरुवात होणार आहे, ना की आमच्या क्षमतांनी, कौशल्याने, आमच्या टॅलेंटनी. ते होणार नाहीये. प्रिया, So once we realize the abundant and exceeding power of God, God will make use of us and make us the ambassadors
of Him, and we will become the co-workers of Him, and God will, because of His mighty power working in us, He will use us mightily. एकदा का तुम्हाला आणि मला समजलं की त्याचे सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये काम करत आहे, त्याचे अद्भुत सामर्थ्य जे कधी संपत नाही, जे अमर्त्य आहे, त्याच वेळेला आमच्या सगळ्या कौशल्यांपेक्षा अधिक ते सामर्थ्य काम करेल आणि आम्ही त्याच्या राज्याचे उपयोगी बनू, त्याचे सहकारी बनू. The fourth thing that the power of resurrection does in our life is that it transforms us into the likeness of God. बघा, पुनरुत्थानाचे जे सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये काम करते, त्याच्यात चौथी गोष्ट काय करते, आम्ही त्याच्या प्रतिमेमध्ये बनवले जातो पुन्हा एकदा. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 says, 2 Corinthians 3 and 18 says, दुसरे कोरिंथ 3:18 करूया आपण. we are being transformed into the same image from glory to glory. बघा, परंतु आपल्या मुखावर आच्छादन नसलेले आपण सर्वजण आरशाप्रमाणे प्रभूच्या वैभवाचे प्रतिबिंब पाडत आहोत आणि प्रभू जो आत्मा त्याच्याद्वारे तेजस्वितेच्या परंपरेने आपले रूपांतर होत असता आपण त्याच्याशी समरूप होत आहोत. Now just imagine, if we look at ourselves, how weak we are in our body, how feeble, our minds are, how limited is we ourselves. How can we be transformed in the image of God? बघा, आम्ही किती अशक्त आहोत, आम्ही किती गोष्टींमध्ये कमी आहोत, आम्ही त्याच्या मुखाचे प्रतिबिंब किंवा त्याचे आमचे रूपांतरण त्याच्या चेहऱ्यामध्ये कसे होऊ शकेल. Just imagine, how is it possible? Humanly it is not आणि possible. हे मानवी सामर्थ्याने पूर्णपणे अशक्य आहे. आम्ही त्याच्या प्रतिमेमध्ये बनू शकत नाही स्वतःच्या सामर्थ्याने. And we tell every time that I'm only a human being. I cannot forgive like what Jesus forgave. आम्ही असे म्हणतो, मी काही येशूसारखं महान नाहीये, मला लगेच काही क्षमा करायला होणार नाही, मी माणूस आहे, मला काही होत नाही. Okay, so humanly not possible. आणि हे मानवी मेंदून शक्यच नाहीये, तुम्ही क्षमा करू शकत नाही. But with the exceeding, infinite, abundant power of God which is working in us, the Holy Spirit is slowly and steadily transforming us into the image of God. पण त्याने त्याच्या पुनरुत्थानाचे जे सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये काम करत आहे, त्या सामर्थ्याच्या द्वारे पवित्र आत्मा दररोज हळूहळू आमचे प्रतिबिंब येशूसारखे करत जातो आणि त्या गोष्टींना शक्य करत जातो. Our old habits, stubbornness, the pride, the envy, old things, the character of our old character, slowly and steadily is passing away, and we are becoming new and converted in the image of God. आमच्या जुन्या सवयी, आमचे मत्सर करणं, आमचं राग करणं, आम्ही एकमेकांचा द्वेष करणं, हळूहळू पवित्र आत्मा काढतो आणि येशूच्या प्रतिबिंबामध्ये आम्हाला तयार करत जातो, तो आम्हाला परिवर्तित करतो. So we are being made spotless, without blemish, without wrinkle, and the total radiance that will come upon us slowly and steadily, that is happening. आणि मग आमच्या जीवनावरचे हर एक डाग निघून जाऊ लागतात, प्रत्येक प्रकारचे दोष हे पूर्णपणे नष्ट केले जातात आणि आम्ही हळूहळू पांढरे शुभ्र होतो, शुभ्र होऊन त्याच्यासारखे बनू लागतो. Have you ever seen a sculptor working? Sculptor. शिल्पकार. Yes. तुम्हाला शिल्पकार माहिती आहे प्रियांनो? So when he is working, nobody knows what he is going to make. आणि त्याला कुणालाच कळत नाही, सुरुवातीला त्यांनी हातात काहीतरी घेतलं तर त्याचं ते काय बनवणार आहे कळतच नाही. He keeps on, with the nail and hammer, he keeps on working. आणि ते हातोडी आणि मुळ्याने फक्त ते काहीतरी करत असतात, सुरुवातीला ते समजतच नाही ते काय बनवणार आहे. And in his mind, he knows what he is going to make. पण त्याच्या डोक्यामध्ये मात्र हे ठरलेलं असतं की तो काय बनवणार आहे, तो शिल्पकार. In the same way, God knows what is inside us. He can see Jesus inside us, and He has taken a hammer and a nail, and every day He is working upon us so that one day we will be converted into the image of Christ. देवाला माहित असते की आमच्या आतमध्ये येशू आहे आणि त्याला बाहेर काढायचं आहे, आणि म्हणून तो दररोज हातोडी आणि खिळे घेऊन आम्हाला तयार करत असतो की एक दिवस आम्ही येशू सारखे बनू. यासाठी पवित्र आत्माही काम करतो, साठी देवी काम करतो. It's not easy, it's a very painful process to be under the nail and hammer always. आणि सततच ते मुळे आणि ते हातोडी घेऊन आम्हाला तयार करणं ही वेदनादायक प्रक्रिया आहे, सोपी नाही आहे. But let us cooperate with God. Let us tell Him, Lord, you transform me, you take me, you break me, you make me in the image till people see the image of Christ in me. ओके, ही आमची प्रार्थना असली पाहिजे. परमेश्वर पिता, जोपर्यंत मी तुझ्या प्रतिरूपाचा बनत नाही तोपर्यंत देवा दररोज तू मला मोड, मला तोड, मला घडव. मी तुझ्या हातामध्ये एका मातीसारखा येतो, तू दररोज माझ्यावर काम कर, मी तयार आहे तुझ्यासारखं बनायला. And Philippians 1:6 says, God who has begun a good work
until the coming of Christ म्हणून Jesus. फिलिप 1:6 मध्ये म्हटलंय की जे काम चांगले काम त्याने तुमच्या काही आरंभ आहे तो ते येण्याच्या आधी पूर्ण करून घेईल असं वचन सांगते प्रिया. So this is the power of resurrection which will convert us, transform us into the image of God. आणि हे ते सामर्थ्य आहे जे आम्हाला परिवर्तित करते, आम्हाला पुन्हा एकदा त्याच्या प्रतिमेमध्ये तयार करते प्रियानो, त्याच्या सारखं बनवते. Otherwise, it is impossible for a man to become in the image of God. नाहीतर मनुष्याला स्वतःच्या सामर्थ्याने हे अशक्य प्राय आहे की तो कधीच देवासारखा बनू शकणार नाही. But the But- power of resurrection has made this possible, this process possible. पण या प्रक्रियेला शक्य केलं आहे ते येशूच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने शक्य केलं आहे. The fifth point is पाचवा मुद्दा मी सांगतोय that the power of resurrection helps us to overcome the powers of darkness. अंधकाराच्या सत्तेवर किंवा त्याच्या सामर्थ्यावर आम्ही विजय मिळवावा यासाठी आम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होते येशूच्या पुनरुत्थानामुळे. Let us turn our Bibles to Ephesians chapter 1, इफिसियन्स पत्राचा पहिला अध्याय आपण काढूया. verses 20 and 21. 20 आणि 21 वचन आपण वाचूया. त्याने तीच कृती ख्रिस्ताच्या ठाई राखून त्याला मेलेल्यातून उठवलं आणि सर्व सत्ता, अधिकार, सामर्थ्य, धनीपणा, सांप्रत आणि भावी युगातील कोणतंही नाव घ्या त्या सर्वांहून त्याला उंच करून स्वर्गात आपल्या उजवीकडे बसवलं आहे. 22. त्याने सर्व काही त्याच्या पायांखाली ठेवलं आणि त्याने सर्वांवर मस्तक असं व्हावं म्हणून त्यास मंडळीला दिलं. Okay, so the power of God that rose Jesus from the dead has made him to sit in the heavenly places, and all powers, all rule, all dominion, all authority God has placed under the feet of Jesus. बघा या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने येशूला स्वर्गात सर्वांच्या वर बसवले आणि त्याच्या हातांमध्ये सारी सत्ता, अधिकार, सामर्थ्य, धनीपणा, कुणाचंही नाव घ्या त्या सर्वांहून त्याला उंच करून ठेवला. All powers of darkness are under the feet of Jesus. सर्व सैतानाचे अंधकाराची सत्ता येशूच्या पायाखाली आहे. It is clearly written over there. Every power and principality is placed under the feet of Jesus. आणि हे खूप स्पष्टपणे इथं लिहिण्यात आलं आहे की सर्व काही, सर्व धनीपणा, कुणाचंही नाव घ्या, हर एक सत्ता, अधिकार हे येशूच्या पायांखाली ठेवण्यात आले. We belong to the victor's army. आणि आम्ही एक विजयी सेना त्याची झावली आहे. We belong to Jesus who has overcome the powers of darkness. बघा ज्या येशूने मरणातून पुनरुत्थान झालं येशू आहे त्याच्या सामर्थ्यामुळे शक्य झाला. And that is why we need to live a victorious life right when we are on the earth. आणि आताच आम्ही स्वर्गामध्ये जाण्याआधीही आम्ही ते विजयी जीवन जगू शकतो कारण त्याच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने हे शक्य झालं आहे. We belong to the one who has gained victory. आणि जो विजय मिळवला आहे त्याच्याद्वारे आम्हीही विजय मिळवला आहे प्रिया. The sixth thing that the power of resurrection can do, that it will resurrect us from the dead. बघा आज सर्वात शेवटचा मुद्दा मी सांगतोय. हा सहावा मुद्दा आहे. देवाच्या पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे आम्ही पण मृतांमधून पुनरुत्थित झालो. We will one day rise to eternal and everlasting life. आणि एक दिवस आम्ही सार्वकालिक जीवनामध्ये अमर असे होऊन जाऊ त्याच्या बरोबर आम्ही तिथे बसवले जाऊ. You know, when a honeybee stings, ज्या वेळेला एका मधमाशी चावते it has a stinger. त्याच्यामध्ये काटा असतो छोटा. Exactly. So when it stings a human being, that stinger is left inside the flesh, and because the bee loses its stinger, it dies. आणि बघा ती आम्हाला चावते पण त्याच्यानंतर ती मधमाशीचा एक काटा आमच्या शरीरामध्ये ती सोडून जाते. तो काटा ती आमच्या शरीरात सोडते आणि ती पण मरते प्रिया. मधमाशी मरून जाते Because it has lost its stinger. कारण तिने तिचा तो काटा गमावला. You know, death stung Jesus. बघा त्या मृत्यूने काय केलं. त्या मृत्यूने तो काटा येशूला डंक दिला किंवा डसला तो काटा. But after that it died. पण तो नंतर मृत्यूच पडून गेला प्रिया. Paul says, "Oh death, where is your sting?" म्हणून पौल म्हणतोय अरे मरणा तुझी नांगी कुठे आहे. Okay? Death tried to sting Jesus, but while it did so, it itself died. बघा त्या मरणाने
त्या येशूला ठार मारण्यासाठी आपली नांगी त्याच्यामध्ये घुसवली आणि ते मरून गेलं प्रियाने. That is why Paul says, "Oh death, where is your sting?" म्हणून तो म्हणतो, अरे मरणा तुझी नांगी कुठे आहे? And we think that if a person dies, all is over. आणि म्हणून We think as a human being, with a limited mind, with a limited foresight, we think a person is dead, everything is over. Now why pray? Now why do things? That person is gone and dead. Nobody can bring him back. Everything is over. We put a full stop. आणि कोणतरी माणूस आमच्यापैकी मरण पावला की आम्ही सगळी आशा सोडून बसतो. आता तो मेला, आता त्याला कोणी जिवंत करू शकत नाही आणि तो परत कधी उठणार नाही. पूर्ण आमचे अवसान गळून झालेले आहे. Death is not a full stop. It's only a small comma. बघा, मृत्यू एक पूर्ण विराम नाही, तर तो एक छोटासा स्वल्प विराम आहे. It is not the end of the road. It is only a bend in the road. बघा, तो आमच्या आयुष्याचा शेवटचा ठिकाण नाही, तिथून एक वळण आहे, पुढेही त्याच्या काहीतरी आहे. It's only a matter of time when all with our loved ones we will stay together with Jesus in heaven. बघा, आम्ही येशू बरोबर युगायुग त्याच्या बरोबर असणार आहे. हे वळण आम्हाला मृत्यूनंतर घ्यावंच आहे. Nothing can separate us from Jesus and us from our loved ones. आणि येशू पासून आणि आमच्या प्रियजनांपासून आम्हाला कुणी विभक्त करू शकत नाही प्रियानो, कारण तिथे शेवट नाहीच. Jesus has been raised and each one of us will be raised with him. बघा, येशू मरणातून उठला आणि तुम्ही आणि मी देखील मरणातून उठलेलो आहोत प्रिय. This is the eternal hope that we have, which none of the other people of the world have, but we have, that we are going to see our loved ones and we are going to spend an eternity with Jesus. सार्वकालिक जीवनामध्ये आम्ही प्रवेश करणार आहे आणि जे जे येशूमध्ये मेले आहेत त्या प्रत्येकाला आपण स्वर्गामध्ये भेटणारे प्रियानो पाहणार आहे त्याला प्रिया. And this is only for those people who believe in the death and burial and resurrection of आणि Christ. तेच लोक आपल्या प्रियजनांना स्वर्गामध्ये भेटू शकतात किंवा स्वर्गात जाऊ शकतात ज्यांनी येशूच्या मरणावर, त्याच्या पुरले जाण्यावर आणि पुनरुत्थानावर विश्वास केला. 3 very simple points I tell you how we should use this power. 3च गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार की हे सामर्थ्य आम्ही कसं वापरायचं. The first one, we have been talking about it, that it has to be used right when we are living on this earth. बघा, त्या सामर्थ्याचा उपयोग केल्याने आम्ही त्याच्यामध्ये वाढू शकतो प्रियानो. हा पहिला मुद्दा. We have to use it on this earth. आणि या पृथ्वीवर आम्हाला ते सामर्थ्य उपयोगात आणलं पाहिजे. It's not that we have to wait till we die, then we will raise up. Definitely we will be raised up, but let us not live a life of wilderness when we are on this earth. आम्ही मरून जाणार आणि मग उठल्यानंतर त्या सामर्थ्याचा उपयोग करूया असं नाहीये. तुम्ही जिवंत असताना आता या पृथ्वीवर येशूच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य उपयोग करू शकता. We have to live an abundant life, the life of the promised land, even when we are there on the earth. बघा, आज देखील आम्ही वचनदत्त देशातले सारे आशीर्वाद भोगू शकतो. आम्हाला अरण्यात राहण्याची गरज नाही, फक्त आम्हाला ते सामर्थ्य वापरायचं आहे. Only then we can become the salt of the earth and the light of the world. तेव्हाच आम्ही या जगाचा मीठ आणि या जगाचा प्रकाश बनू शकतो प्रियानो. If we live a powerless, hopeless, helpless life, even if we share about Jesus, nobody is going to believe. बघा, शक्तीहीन, निराश असे जीवन आम्हाला जगून नाही चालणार. येशू मरणातून उठला याच्यावर कोणी विश्वासच करणार नाही. The second thing is, दुसरी गोष्ट, before being resurrected with Jesus, we need to die. येशू बरोबर उठवले जाण्याआधी आम्हाला येशू बरोबर मरावं लागेल. We need to die. आम्हाला येशू बरोबर मरावंही लागेल. Jesus has called each one of us to die first. पहिल्यांदा त्याने आमच्या प्रत्येकाला मरण्यासाठी बोलावलं आहे. Resurrection comes only after death. आणि पुनरुत्थान फक्त मेलेल्या लोकांना मिळते. मरून झाल्यानंतर पुनरुत्थान I आहे. am not talking about physical death. मी तुमच्या दैहिक मरणाबद्दल हे बोलत नाहीये. We need to die to self. आम्ही आमच्या स्वतःचा त्याग करणं किंवा स्वतःसाठी मरणं याबद्दल बोलतोय. I believe, after Satan, our biggest enemy is self only. आणि आमच्या सैतान या शत्रूनंतर सगळ्यात मोठा शत्रू आम्ही स्वतःचे आहोत. स्वतःचा शत्रू आम्ही आहे. We are the biggest enemy of ourselves. आम्ही आमच्यासोबत इतकं प्रेम करतो की त्याच्यावर शत्रू कोण नाही आहे. So that is why, Jesus said, you hate yourself, you deny yourself, and you die to yourself, only then you are fit to become my disciple. बघा, तुम्ही माझा शिष्य होण्याआधी स्वतःचा आत्मत्याग करा असं येशू आपल्या शिष्याने म्हणाला. तुम्ही जोपर्यंत स्वतःला नाकारत नाही, तुम्ही माझ्या मागे येऊ शकत नाही. We need to crucify ourselves. The I should not be throned on the throne of my heart. It should be
Jesus who should be throned on the throne of my heart. बघा, माझ्या अंतःकरणाच्या सिंहासनावर मला बसून चालणार नाही, स्वतःला तिथे येशूला बसवलं पाहिजे. माझा मीपणा हा काढला पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही त्याचे शिष्य बनू शकत नाही. Our self-will, our emotions play such a big role. I got hurt, I cannot forgive, it's only about I. That has to die. प्रत्येक गोष्टीमध्ये मला हे होत नाही, मी ते करू शकणार नाही आणि मला हे आवडतं, माझ्या इच्छेप्रमाणे व्हायला पाहिजे, ही गोष्ट जोपर्यंत मरत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याचे शिष्य बनत नाही. And this selfish desire, selfish ambitions will put God at the back seat and I on the front seat. बघा, माझ्या ज्या स्वार्थी इच्छा आहेत ना त्या मी मागे टाकल्या पाहिजे आणि येशूसाठी मी पूर्णपणे मोकळून त्यासाठी गेलं पाहिजे. So unless we die, Christ cannot live in us. जोपर्यंत मी काही मरत नाही ना तोपर्यंत ख्रिस्त माझ्यामध्ये पुनरुत्थान होऊ शकत नाही. So that is the reason why, in the physical realm, a baby is born, then the baby grows and becomes adult, then dies. बघा, सामान्यपणे बघायला गेलं तर जगरित्या एक लहान बाळ जन्म घेतं, ते परिपक्व होऊन मोठं झाल्यानंतर मध्ये मरून जातं. But in the spiritual realm, पण स्पिरिच्युअल जगामध्ये we have to first die, आधी आम्हाला मरावं लागतं then we live. आणि मग आम्ही जगायला चालू करतो. So unless we die to self, we cannot be resurrected to eternal life. जोपर्यंत मी स्वतःला मारून टाकणार नाही, मरणार नाही, त्याचा आत्मत्याग करणार नाही ना तोपर्यंत आम्हाला पुनरुत्थान होण्याचे सामर्थ्य बघायला मिळणार. And the third and the last thing is, सगळ्यात शेवटची गोष्ट की आम्ही आमचे सामर्थ्य कसे उपयोगात आणू शकतो. if this fan has to work, it has to be connected to the source. आणि या फॅनला जर चालू राहायचं ना तर त्याला त्या विजेच्या तारेबरोबर जोडलं जाणं गरजेचं आहे. We all need power, आम्हाला सामर्थ्याची गरज आहे ना, but we have to be connected to the source. पण आम्ही त्या स्रोताला स्वतःला चिकटवून घेतलं पाहिजे, जोडून घेतलं पाहिजे. If we are not connected to the source of power, from where will the power flow? जर आम्ही त्या लाईटच्या खांबाला स्वतःला जोडलं नाही तर तो प्रवाह आमच्यातून कसा वाहील. So for power, we need to abide in Him. आम्ही त्याच्यामध्ये असणं, तो आमच्यामध्ये असणं हे गरजेचं आहे. Jesus said, "Abide in me and I in you, because apart from me you can do nothing." येशू म्हणाला की तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि माझी वचने जर तुमच्यामध्ये राहिली तर तुम्ही विपुलपणे फळ द्याल. तुम्हाला माझ्याशिवाय काही करता येणार नाहीये. And what do we do? आणि आम्ही काय करतो, We go and touch and we come back. आणि आम्ही जरा जवळ जातो, हात लावून येतो आणि परत येतो. We need to abide. आम्हाला एकत्र होऊन जोडलं राहणं गरजेचं आहे. Continually abide. सातत्याने त्याच्या बरोबर राहणं गरजेचं आहे. And when we continually abide to the source, the power flows. जेव्हा आम्ही त्याच्यामध्ये जोडले जाऊ तो प्रवाह, शक्तीचा प्रवाह आमच्याद्वारे वाहायला सुरू होईल. And we will start to, experience the abundant, exceeding, infinite power of God in our आणि lives. त्यावेळेला देवाचे अद्भुत, अमर आणि कधी न संपणारे ते ऊर्जेचा जो प्रवाह आहे तो आमच्याद्वारे वाहत राहील, वाहत राहील, वाहत राहील. Let us close our eyes in the presence या of आपले God. डोळे आपण बंद करूया प्रिया. Let us examine our lives. आपल्या जीवनाचे परीक्षण करूया प्रिया. Are we living our lives in the wilderness? आम्ही अजूनही अरण्यातले जीवन जगत आहोत का, Or are we living an abundant life that God has ordained for us? की जे परमेश्वराने आमच्यासाठी सार्वकालिक जीवन ठेवले आहे त्याचा उपभोग घेत आहे. Let us ask for forgiveness to God today आज आपण परमेश्वराजवळ माफी मागूया त्या गोष्टीसाठी. for living a burdened life, एक ओझ्यानं दबलेलं जीवन आम्ही जगत आहे म्हणून माफी मागूया. for living a life of fear, एक भीतीचं जीवन आम्ही जगलो म्हणून आम्ही क्षमा मागूया. for living a life of doubt. ते शंका घेणारं जीवन आम्ही जगलो म्हणून आम्ही क्षमा मागूया. And let us thank God for this abundant, exceeding, infinite power that God has given us. आणि म्हणून देवाचे ते अतुल्य, अद्भुत असे जे सामर्थ्य आहे त्याला घेऊन जगण्याची इच्छा धरूया प्रियानो. Let us ask God that, Lord, I want to know more of your power in my life. देवाला सांगूया की मला तुझ्या सामर्थ्याबद्दल अजून जाणून घ्यायचंय पिता. The power that cancels our past sins. ज्याने आमचे भूतकाळातील सर्व पापांना खंडित केलं आहे. The power that will help us to conquer our future sins. आमच्या भविष्यकाळातील देखील पापांवर ज्या मरणाने विजय मिळवलाय ते मला जगायचंय पिता. The power to be ambassadors for God. तुझा राजदूत होणारं सामर्थ्य मला अनुभवायचं पिता. The power to be transformed in the image of God. तुझ्या प्रतिमेमध्ये बदलले जाणारे, परिवर्तित झालेली ती प्रतिमा मला बनायचं पिता. And the power that one day we will be resurrected with Christ. आणि एक दिवशी
जेव्हा मी मरून जाईन तुझ्यासाठी तेव्हा तुझ्यावरून मी उठवला जाईन ते मला पाहायचं आहे पिता. We need to ask help that Lord help me to die to self every single day. दररोज येशू मला तुझ्यासाठी मनाला सहाय्य कर And Lord, let me always be abiding in you. आणि दररोज मला तुझ्यामध्ये जोडले राहण्यासाठी माझी सहायता कर. Let us all together thank God for this abundant and exceeding power. या आपण देवाला धन्यवाद देऊया त्याच्या अतुल्य आणि अमर अशा सामर्थ्याला आपण आठवण करून त्याला धन्यवाद Which देऊया. will help us to live an abundant life in Christ. आणि आपण येशूमध्ये ते न संपणारे अतुल्य असे सामर्थ्य अनुभवूया प्रियांनो. Gracious Heavenly Father, I want to thank you and praise you, Lord. Thank you, Father, for this word that has come to us today, O Lord God. Father, we were living a life of wilderness, Lord. Forgive us, Father, for all the times that we have doubted your goodness, for all the times, Lord, that we have murmured against you, and all the times that we have complained, O Lord, like the Israelites. Father, we do not want to live a life of wilderness, Lord. Yes. Father, we want to know more of your power, Lord. Yes, We want to know more of your abundant life that Yes, you Father. have ordained for us, Lord. Father, this time we want to thank you, Lord. Father, we thank you for the exceeding, infinite, abundant Yes, power God. that you have blessed us with, O Lord. Yes. Thank you, Father, for cancelling all the past sins, O Lord Yes, God. God. No longer the sins can hold us back, Yes, Lord God. God. Father, we stand justified before God. We thank you, Father. We thank you, Lord God. Father, we thank you that you have given us a power to conquer all our sins, O Lord. Yes. The present sins, O Lord, that we Yes. need not live a life Yes. of sinning and repenting, O Lord, Yes, but we will Lord. break the cycle, Yes. and Father, that we will conquer all our sins, Yes, Lord. Father. Father, Yes. we thank you, Lord, that you have given us the power to be used by you Yes. and to become in your likeness, Lord. Thank you, Father, that one day, Lord, that we will also rise to eternal life, Lord. We thank you for all the blessings of the cross and the resurrection, Lord, Yes, Lord. that you have blessed us with. Yes. Father, help us to live an abundant life, not a life of wilderness, Lord. Enable us, strengthen us, Lord. I commit each one of our lives with your precious blood we cover, O Lord God. And we pray, Father, that you will be with us, strengthen us. Let your Holy Spirit, O Lord, renew our minds and lead us and guide us. We thank you and we bless your name, Lord. In Jesus' most precious name do I pray. Amen.